تیرے یہ سناسی نام کے وسیلہ سے تیرے کلام سے زندگی پائیں، صحت پائیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ آج کے کلام کے لیے، خدا کے خادم کے لیے ہم خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ آسمان اور زمین میں فقط تو ہی ہے جو سجدہ کے لائق خدا ہے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، خدا روح القدس کے نام میں، اے خداوند خدا تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں۔ اس وقت ہم تیرے گھر میں جمع ہیں اور اے خداوند خدا کلیسیا کی پرستش کے اوپر تیرا آسمان کھل گیا ہے اور تو ہمارے درمیان تخت نشین ہے۔ اس وقت تو کلام کرے گا اور ہم سنیں گے۔ تیری آواز دلدار بادلوں سے آتی ہے، تیری آواز میں قدرت ہے، تیری آواز میں شفا ہے، تیری آواز میں ہمارے لیے معافی ہے، رحم ہے، فضل ہے۔ اے خداوند خدا ہم تیرے منتظر ہیں، تو بول اور ہم سنیں۔ ہم تیری آواز کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو اے خداوند خدا تیار کریں، اپنے دلوں کو تیار کریں، کیونکہ جو آج بیج ہمارے دلوں میں گرے گا یقیناً وہ فروٹفل ہوگا۔ جتنے تیری حضوری میں آئے ہیں ان سب کے لیے اے خداوند خدا تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں۔ آج سب اس کلام کے وسیلہ سے اپنی برکت کو لے کر جائیں گے۔ جب تو کلام نازل کرتا ہے تو شفا بخشی جاتی ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرے خادم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا ہر طرح کی روحانی نعمتوں سے تو نے اپنے خادم کو بھرا ہے۔ آج کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے اے خداوند خدا جو کچھ ہم سنیں ہم خداوند خدا اس سے فروٹفل ہو جائیں۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، سب کچھ مانگ لیا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ آج زوردار تالیوں سے خداوند کے زندہ کلام کو اور خدا کے خادم کو ویلکم کریں گے۔ پاسٹر عمران محمود۔ اور آج بڑا خوبصورت دن ہے کہ آج ہم زیادہ لوگ جمع ہو سکے، اور آج کے دن گورنمنٹ نے SOPs کے تحت ہمیں یہ اجازت دی کہ ہم عبادت کا شروع کر سکے، اپنے چرچز کو کھول سکیں۔ ہم بات کے لیے خدا کا شکر، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، اس لیے خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور یقیناً اس وبا نے بہت سارے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور ہر ایک شخص کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اسے بچ جائے۔ کوئی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا، باہر والے اندر نہیں آ سکتے،
गोया हर एक अपनी अपनी जगहों के ऊपर सख्त हो चुका है। लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि एक दूसरे को देखने की बजाय जिंदा खुदा की तरफ देखा जाए? आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं। तो गोया जो राह भी है, जो हक भी है और जो जिंदगी भी है, अगर कोई शख्स उस पर निगाह करे तो वो बच जाएगा। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारा ईमान इसी खुदावंद पर है और हमारी आंखें भी उसी के ऊपर लगी हुई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी ये दुआ है कि हर शख्स इससे बच जाए और फिर हर एक शख्स हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर अपनी आंखें लगाए ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। आया वो इस वबा से अफेक्टेड है या अफेक्टेड नहीं है? अफसोस इस बात पर कि वो वबा से तो बच जाएगा, लेकिन वो उस अदालत से ना बच जाए। और अगर वो इससे तो अफेक्टेड है, लेकिन अगर वो मसीह के ऊपर ईमान रखता है तो वो यकीनन आसमान की बात सही जाएगा। ये हमारा ईमान है। इसलिए जो मसीह है, अगर कोई उसके ऊपर लगाए रखेगा वो बच जाएगा। आमीन। और इसी तर्ज पर मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर किसी शख्स का इनर मैन मजबूत है, वो शख्स कभी भी अंदर के हालात और बाहर के हालात से नहीं घबराएगा। क्यों लोग मायूस हो जाते हैं? क्यों लोग मुश्किल के अंदर आ जाते हैं? क्यों लोग ट्रैक से हट जाते हैं, गुनाह करना शुरू कर देते हैं, शक व शबात का शिकार हो जाते हैं? मैंने आपको बताया कि इसका सबब ये है कि वो बातनी तौर पर मजबूत नहीं है। और मैंने आपको बातनी इंसानियत के हवाले से डिटेल बात की कि और फिर इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। मैंने बताया कि आप मार्फत के ज़रिए से अपने इनर मैन को मजबूत कर सकते हैं। फिर फेलोशिप के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, इसे रफ़ाक़त और शराकत के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, इनर मैन को मजबूत कर सकते हैं। और आज आपके साथ बात करना चाहूँगा कि हम अपनी बातनी इंसानियत को, इनर मैन को किस तौर पर मजबूत बना सकते हैं। और मैं आपको हकीकत में बताऊं फिर से कि अगर किसी शख्स की बातनी इंसानियत मजबूत है, जैसा कि पौलुस रसूल ने कहा कि उसकी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिर भी होती चली जाए तो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और खुदा के नज़दीक भी अगरचे रूह बदन जान ये सब चीज़ें अहम हैं, लेकिन बातनी इंसानियत बड़ी अहम रोल अदा करती है। और फिर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कि वो खुदा के साथ कनेक्ट हो जाए, तो इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आज बात करने जा रहा हूं, प्रेयर स्ट्रेंथन्स योर इनर मैन। दुआ क्या करती है? वो आपकी बातनी इंसानियत को मजबूत करती है। आमीन।
معرفت آپ کی باطنی انسانیت کو مضبوط کرتی ہے. فیلوشپ آپ کی باطنی انسانیت کو مضبوط کرتی ہے. اور پھر دعا آپ کی باطنی انسانیت کو مضبوط کرتی ہے. ہم نکالیں گے افسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں اور 16ویں آیت پڑھیں گے. یہ سارے میسیجز آپ کو فیس بک پر بھی ملیں گے، دا پلر آف ٹروتھ اسمبلیز کی فیس بک، اور پھر یوٹیوب دا پلر آف ٹروتھ اسمبلیز کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ کو یہ میسیجز ملیں گے. ہماری دعائیں اور شفائے عبادت کے میسیجز بھی آپ کو وہاں پر مل سکتے ہیں. آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے، کامنٹس بھی ضرور کیجئے. اور میرا ایمان ہے کہ ان تمام پیغامات کے ذریعے سے جو چرچ میں دیے جا رہے ہیں یہ زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہے. افسیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت پڑھنا چاہوں گا. اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جسے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. پولس رسول وہ کہتا ہے کہ میں اس باپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوں، یعنی یہ وہ دعا کرتا ہے جسے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. وہ کیا کرے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے، یعنی خدا کے روح سے، یعنی پاک روح کے وسیلہ سے، ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے تم باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ. کتنے زوراور ہو جاؤ؟ بہت ہی زوراور ہو جاؤ. ویری اسٹرانگ. اور ہے ہی یہی بات. اور جب تک ہم باطنی طور پر بہت ہی زوراور نہیں ہو جاتے تب تک ہم حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں بتا نہیں سکتے کہ ہم کتنے پاورفل ہیں، کتنے اسٹرینتھن ہیں. مجھے کئی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور میں نے کئیوں کی کاؤنسلنگ بھی ان دنوں میں کی، کیونکہ وہ ڈپریشن کا ساری انوائرمنٹ کے سبب سے ڈر اور خوف کا شکار ہو گئے. ان کے چہروں سے یہ معلوم پڑتا تھا وہ جو ہے وہ بڑے تکلیف میں ہیں اور بڑی مصیبت میں ہیں اور بڑی مشکل کے اندر ہیں. اور میں صاف جان گیا کہ یہ باطنی طور پر زوراور نہیں ہے، ان کا انر مین وہ زوراور نہیں ہے. اور میں پہلے میسج میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا انر مین جو ہے وہ کیسے یہ ایکسپلور ہوا ہے، اس کو کیسے یہ موقع ملا ہے کہ وہ اسٹرینتھن ہونا شروع ہو، وہ کیسے مضبوطی کی طرف جائے. اور میں نے پولس رسول کی رومیوں کے خط میں کے ذریعے سے آپ کو بتایا تھا وہ کہتا ہے ہمارا جسم گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے. ہمارا جسم گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے. پولس کہتا ہے باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں،
मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है, जिसकी बाबत उसने कहा कि हमारा जिस्म गुनाह के हाथों बिका हुआ है। तो गोया जो मूसवी शरीयत और जो अक्ल की शरीयत वो भी बेकार हो गई गुनाह की शरीयत के हाथों, क्योंकि जिस्म गुनाह के हाथों क्या है, वो बिका हुआ है। और वो यहां तक कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। तो आप अंदाजा ये कीजिए कि इंसान तो सोच भी नहीं सकता कि वो बातनी तौर पर इस काबिल हो जाए कि खुदा की शरीयत के ताबे हो जाए या अपनी अक्ल की बात को मान सके। इसलिए तो इस दुनिया के अंदर गुनाह इंतहा के ऊपर पहुंचा हुआ है, बिदअतें इंतहा तक पहुंची हुई हैं। लड़ाई झगड़े तफरके जुदाइयां कौमों के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर रही हैं, अफवाहें हैं, लड़ाइयां हैं, वबाएं हैं। ये इस सब इन तमाम का असबाब है। और फिर इंसान खुद झगड़ा हुआ है इस बात से, गुनाह की शरीयत में से वो झगड़ा हुआ है। पौलुस कहता है, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं। ये कमबख्ती है इंसान की कि वो बातनी तौर पर वो मजबूत नहीं हुआ, ना वो अपने तौर पर हो सकता है। जो आदम का गुनाह घुसा हुआ है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया रोमियो 8वें बाब के मुताबिक, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, यानी शरीयत का फंक्शन बॉडी में नहीं हो रहा। वो जब काम करना चाहती है तो जिस्म उसके ताबे नहीं हो पाता, क्योंकि वो गुनाह के ताबे है, वो गुनाह के शरीयत के ताबे है। चुनांचे जब हर एक चीज नाकाम हो गई तो पौलुस रसूल कहता है वो खुदा ने किया, हालेलुया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का क्या किया, हुक्म दिया। तो गोया खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए से एक बदन तैयार कर नीचे जमीन पर भेज दिया ताकि वो हमारे गुनाहों को उठाए और इस गुनाह जो जिस्म जो गुनाह के हाथों बिका हुआ है वो उसे अपने उस सारे गुनाह को अपने ऊपर लेकर जिस्म में यह गुनाह को सजा दे दे। ये सबसे बड़ी बात है कि एक शख्स दुनिया के अंदर है जो बेगुनाह है, जिस पर गुनाह के बड़े वार हुए और सारे वार खाने गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब बातों में आजमाया गया लेकिन फिर भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो बेगुनाह रहा, बल्कि गुनाह को उसने पकड़कर या वो सलीब पर टांग दिया और उस मौत को जिसके ऊपर उसका फख्र था, गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह को इस बात को फख्र था कि मेरे पास मौत है, यीशु मसीह ने उस मौत के भी परखचे उड़ा दिए और यूं आजादी का ऐलान कर दिया। अब खुदा यीशु मसीह के जरिए से हमारी बातनी इंसानियत को ये मौका मिला है कि वो स्ट्रेंथन हो जाए। आमीन। उसने आजाद कर दिया है ताकि अब के बाद जो है वो हर एक काम को कर सके। और इसीलिए फिर मैंने मार्फत क्या अब इसको ये स्ट्रेंथन होने का मौका मिला है, इससे पावरफुल होने का मौका मिला है। और जब यीशु मसीह ने ये काम कर दिया तो रूहुल कुदस क्या करता है, इंसान की जिंदगी के अंदर आ जाता है, उस शख्स की जिंदगी में जो उसको कबूल करता है, जो उसको अपनी जिंदगी का निजात हिंदा मानता है। तो
تو یسوع مسیح اس کی زندگی کے اندر جو ہے جب آ جاتا ہے، اس کے خون سے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، تو فوراً ہولی اسپرٹ، خدا کا روح اس کی زندگی کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے۔ اور اس لیے پولس رسول اب وہ دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے کہ میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں زوراور ہو جاؤ۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باطنی طور پر کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں اور جو ہے وہ ان تمام مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اور جب تک ہمارا باطن مضبوط نہیں ہے اور جب تک ہم باطنی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب معرفت کی طرف رجوع کیجیے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں فیلوشپ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں دعا کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور اس لیے پولس رسول نے افسیوں کی خط کے اندر اس کے 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جو ہمیں زوراور بنا سکتا ہے وہ کون ہے؟ اس کا روح جو ہمیں زوراور کر سکتا ہے، اس کا روح ہے جو ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ زوراور بنا سکتا ہے۔ اور افسیوں کے خط اس کے 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں پولس رسول نے یوں بیان کیا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگاہ دعا کیا کرو۔ آمین۔ کیا کہتا ہے پولس رسول؟ ہر وقت اور ہر طرح سے، ٹھیک ہے، ہر وقت اور ہر طرح سے کس میں دعا کرو؟ ان دا اسپرٹ، پریئر ان دا اسپرٹ، روح میں کیا کرو؟ دعا کرو۔ یہ ہولی اسپرٹ ہے جو اب ہمیں وہ باطنی طور پر مضبوط کر سکتا ہے، ہماری اسپرچوئل لائف کو وہ مضبوط کر سکتا ہے۔ آپ اس سے باتیں کریں، آپ ہر وقت اس سے باتیں کریں، اور آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ ایک دن پطرس رسول وہ کوٹھے پر چلا گیا اور کھانا بن رہا تھا اور دیر تھی، اور وہ یا اوپر چلا گیا، اور کیا ہوا؟ وہ وہاں پر دعا کر رہا تھا اور بے خود ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اسے ایک چادر آسمان سے آئی جہاں پر پاک اور ناپاک جانور تھے، اور خداوند نے کہا کہ سکھا، اس نے کہا کہ میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، 1 دفعہ 2 دفعہ اور تیسری دفعہ کے بعد پھر وہ چادر جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ وہ انہیں باتوں کو سوچ رہا تھا، تو ہولی اسپرٹ نے اسے کہا کہ جا نیچے کرنیلیس، وہ تیری بابت پوچھتے ہیں اور تم ان کے ساتھ کیا کرنا؟ جانا۔ آپ اعمال کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہولی اسپرٹ کے ساتھ بات کرنے کے اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس سے دعا کرنا جو ہے، یہ ان کا کیا کہہ لیجیے کہ وہ روٹین تھی۔ اور میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دعا کیا کریں۔ Praise the Lord. روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ دعا کیا کریں تاکہ کسی کو ابلیس کو موقع نہ ملے کہ وہ آپ کے باطن کے اوپر حملہ آور ہو سکے۔
Praise the Lord. फिर जब आप रोमियो 8वां बाब उसकी 26वीं आयत और 27वीं आयत पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा कि खुदा का पाक रूह किस तौर पर वो जिंदगियों को उभारता है कि हम किस तौर पर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। रोमियो 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। आमीन। तो गोया आप ये देखिए कि जिसने हमारे बातन को मजबूत करना है, जिसने हमारी बातनी इंसानियत को मजबूत करना है, उसके बारे में तो एक हम कामिलम हैं और दूसरा उसकी तरफ रजू नहीं करते हैं। और मैं आपको हकीकत में बताऊं कि होली स्पिरिट जो मैं अपना तजुर्बा रखता हूं, आप सोच नहीं सकते कि वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर दुआ करें। आमीन। और क्या ये आयत इस बात की निशानदेही भी करती है। क्या करती है? रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लिहाजा वो क्या करता है, हमारी स्पिरिट के साथ मिल जाता है, और फिर जब वो हमारी स्पिरिट के साथ मिलता है वो हमारी मदद करता है, हमें कुव्वत देता है, हमें जोर देता है। जैसे कमजोरी है उसे जोरावरी में तब्दील करता है, वो स्ट्रेंथन करता है। आमीन। वो क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है। और हम यही चाहते हैं कि हम बातनी तौर पर जो है वो मजबूत हो जाएं, हम बातनी तौर पर जोरावर हो जाएं, हम बातनी तौर पर इस काबिल हो जाएं कि हम खुदा के मकबूल नजर हो जाएं। आमीन। और इब्लीस की जो बड़ी कोशिश ये है कि वो हमें लेट डाउन करे। इब्लीस की बड़ी कोशिश ये है कि वो हमें मायूस कर दे, हमारे थॉट पैटर्न्स के जरिए से, हमारे जो है एनवायरनमेंट के जरिए से, सोचो ख्यालों इरादों के जरिए से, हालात के जरिए से, बीमारी परेशानियों के जरिए से वो क्या करता है? कमजोर कर देना चाहता है। क्योंकि हम इस जमीन के ऊपर हैं, इस एनवायरनमेंट के हिस्से है, और वो हवा की अमलदारी का सरदार है, और वो अपनी सरदारी को चमकाता रहता है इस जमीन के ऊपर। तो हम क्या करें? हम किस तौर पर बातनी तौर पर मजबूत हो सकते हैं? और मैं आपको एक और खुलिया ये बताता हूं कि आप दुआ करें। आमीन। अपनी दुआया जिंदगी को मजबूत करें, अपनी दुआया जिंदगी को भरपूर करें। और पौलुस रसूल क्या कहता है? हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ किया करो। हर वक्त और हर तरह से रूह में क्या किया करें? दुआ किया करें। अजीज भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप बातनी तौर पर वो मजबूत हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है? वो स्पिरिट में आने की जरूरत है। आपको स्पिरिट के साथ मिलकर दुआ करना किया करें। लिहाजा जब आप यहाँ अपनी कोठरी में जाते हैं, जब आप सीक्रेट प्लेस में जाते हैं, तो आप क्या करें? यह होली स्पिरिट को मौका दीजिए। ठीक है। खुदावंद
میں اپنے سارے دن کی جو ہے اپنی ساری رپورٹ پیش کیجیے اور فوراً اپنی غلطی کو گناہ کو کی معافی مانگیے، یسوع مسیح کے خون کو مانگیے اور پھر ہولی اسپرٹ کو دعوت دیں. خداوند ہولی اسپرٹ میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دعا کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ حقیقت میں اپنے اندر ایک ایسی جو ہے وہ انسپریشن دیکھیں گے، آپ اپنے اندر ایسی قوت محسوس کرنا شروع کریں گے، آپ اپنے اندر ایک ایسا زور محسوس کرنا شروع کریں گے، اور وہ آپ کی روح کے ساتھ مل کر آہیں بھرنا شروع کرے گا. ہاللیلویا، آہیں بھرنا شروع کرے گا، اتنی آہیں بھرنا شروع کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ خداوند پاک روح اس طرح سے میری مدد کرتا ہے کہ وہ تاکہ جو ہے خدا جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، وہ پڑتال کرتا ہے کہ دیکھ لیتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے. تو آپ اندازہ کیجئے اگر آپ نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے دعایا وقت میں جو ہے اس کے حضور میں جاتے ہیں تو کیا کریں، اس کے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع کریں، اور جب آپ اسے موقع دیں گے تو ہوگا. یہ یاد رکھیے، آپ کو موقع دینا ہوگا، اسے آپ کو اس کو بلانا ہوگا. جیسے میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ مل کر دعا کرے، جیسے ہم دعایا اور شوایا عبادت میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ دعا کے لیے آئیں، ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں، وہ ہمارا دعایا جو ہے وہ ساتھی بن جائے. آمین. اور جب وہ آپ کا دعایا یا کمپینین ہوگا، پارٹنر ہوگا، پریئر پارٹنر ہوگا، تو پھر میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں آپ کی جو روحانی زندگی کے پہلو ہیں وہ زبردست ہو جائیں گے. آپ مضبوط سے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ اس کی قربت کو حاصل کرنا شروع کر جائیں گے، آپ مسیح کے پورے مکاشفے کو جانیں گے، آپ اس کے ریولیوشن کو جانیں گے، آپ اس کی حضوری کے جو ہے حضوری کو دیکھ سکیں گے، اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں گے. آپ جان جائیں گے کہ مجھے خدا کے تخت کے سامنے اور اس کے قریب آنے میں کتنی دلیری ہے اور میں اس کے پاس جا سکوں گا. عزیز بہن بھائیو، کیا آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے. آج کل تو 5G کی بات ہونا شروع ہو چکی ہے، اور مجھے معلوم پڑا چائنا جو ہے اور امریکہ یہ 5G کے اوپر جو وہ کام کر رہے ہیں اور کئی جگہوں پر وہ استعمال کر رہے ہیں. اتنی جو ہے ہائی سپیڈ جو وہ کنیکشن ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. جب مجھے جو ہے بتایا جائے کہ بھائی میری جو ہے انٹرنیٹ سپیڈ وہ بہت اچھی ہے، تو میں کہوں کہ میری انٹرنیٹ سپیڈ اچھی نہیں ہے، تو دوسرے کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری انٹرنیٹ جو وہ سپیڈ بڑی تیز ہے اور میری سلو ہے. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میری انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ براؤزنگ جو ہے وہ تیز اچھی ہو، ڈاؤن لوڈنگ اپ لوڈنگ وہ اچھی ہو. تو میں کوشش کروں گا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جب دنیا کے اندر یا کنیکشنز کے لیے اتنی جو ہے وہ بھاگ دوڑ اور خوشی ہے، تو جب آپ جو ہے پریئر جو ہے آپ کو اس قابل کر دے گی کہ آپ جو ہے فوراً کنیکٹڈ ہوں گے اور فوراً جو ہے آپ جو ہے خداوند کی بات چیت کو اپنی زندگی کے اندر اور اپنی بات چیت کو جو ہے اور اس کی بات کو اور اپنی بات کو اس قدر ریسیو کرنے والے ہوں گے. آمین. ہماری جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک نہیں ہے، ہمارے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے سلو ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کل یہ بات چل رہی ہے ڈینیل، ٹھیک ہے، کنیکشن کی بات ہے. اور شروع میں جب ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم آن لائن جو ہے ہماری ویڈیوز جائے، تو ایک بار جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا. اس وجہ کیا تھی؟ ہم جو ہے وہ ہماری براؤزنگ ہماری سپیڈ جو ہے انٹرنیٹ کی وہ ٹھیک نہیں تھی. پھر ہم نے اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ کیا کی ہے وہ تیز کی، اچھی بنائی، اور جو ہے اب ہماری جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے کی وجہ لوگوں تک ہماری رسائی ہو رہی ہے. یہ کیسے ہوا؟ انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے. ہماری رسائی ہمارے خدا کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کیوں جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ کیوں نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم باقی طور پر مضبوط نہیں ہیں،
اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم پریئر کے اندر جو ہے کم ہیں، ہماری پریئر سپیڈ ٹھیک نہیں ہے، ہم پریئر کے اندر جو ہے وہ بہت کم ہے، اور شاید جو ہے ہمارا جو ہے پریئر پیکج وہ بہت چھوٹا سا ہے اور ہم اس جگہ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ ہاں تھوڑا سا کی بات اور پھر ختم، جی انٹرنیٹ ختم ہو گیا ہے، ہمارا انٹرنیٹ پیکج ختم ہو گیا ہے۔ ہماری اسپرچل لائف جو ہے یہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، ہماری دعائیں زندگی وہ بڑی زبردست ہونی چاہیے، یہ اتنی جو ہے وہ ہائی فائی اسپیڈ ہونی چاہیے کہ آپ فوراً کنیکٹڈ ہوں، ہاللیلویہ، اپنے خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، اور ہولی اسپرٹ آپ کی مدد کرے گا اس میں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کی بابت اور اس کی اسپیڈ جو ہے وہ انتہائی فاسٹ ہے۔ اور جب آپ جو رومیو کے خط میں جو بات ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ہے کہ اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقصدوں کی شفاعت کرتا ہے۔ تو گویا آپ اندازہ یہ کیجیے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس طور پر آپ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں، آپ کس طور پر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو رہے ہیں، اور پھر آپ جو ہے اس کی بات، اس کی کلیئر بات کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ ہم خدا کی کلیئر بات کو کیوں نہیں سن پا رہے ہیں؟ ہم جو ہے اپنی بات کو ٹھیک طور پر کیوں نہیں جو وہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سلو ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو ہے دعائیں زندگی وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ، ہماری ایکسیس نہیں ہو پا رہی ہے اس کے پاس۔ میں نے تو پہلے بتا دیا، یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری ایکسیس ہو چکی ہے، اور ہولی اسپرٹ آپ کے کنیکشن کو مضبوط کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ وہ آپ کے جو ہے کنیکشن کو اسٹرانگ سگنلز بناتا ہے، پریز دی لارڈ۔ آپ کا ویک سگنل ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹرانگ سگنل کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور آپ جو ہے بات خدا کے تک پہنچ جائے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو ہے انوائٹ کیجیے ہولی اسپرٹ کو۔ خداوند ہولی اسپرٹ تو میرا کیا بن جا؟ وہ پریئر پارٹنر بن جا، اور جب وہ پریئر پارٹنر ہوگا تو پھر میں آپ کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ ایک دم سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ Oh, praise Jesus. آپ 24 hours جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے افسیوں کے خط چھٹے باب اور 18ویں آیت میں نے پڑھا ہے، کیا ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اس گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگاہ دعا کرنا ہے۔ 24 hour connected. Hallelujah. Praise the Lord. کتنے hours؟ 24 hours۔ بعض دفعہ میں اپنے جو ہے وہ میرا موبائل ڈاٹا ہے وہ کبھی جو ہے کبھی میں اسے بند کرتا ہوں اور کبھی اسے کیا کرتا ہوں چلاتا ہوں، میں اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہوں، کہیں میرا ڈاٹا جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، یعنی وہ میرا پیکج جو ہے مہینے سے پہلے ختم ہو گیا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا، تو میں جو ہے اس کو بڑے صاحب کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ عزیز بہنوں بھائیو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہولی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے ہولی اسپرٹ کو اپنی زندگی کا پریئر پارٹنر بنائیے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پھر یہ فکر نہیں ہوگی کہ مجھے کب اور کس وقت جو ہے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، آپ ہر وقت اور ہر طرح سے پھر روح میں دعا کرنے والے بن جائیں گے۔ آمین۔ ہم کیوں ہر وقت اور ہر طرح سے دعا نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ اس لیول کا میں ہوں نہیں ہوں، میرے سگنل یا میرے پاس میرا پیکج اس لیول کا نہیں ہے۔ اپنی لائف کو اس طرح سے بنائیے کہ ہم ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرنے والے بن جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اپنے سگنلز کو مضبوط کرے، اور یہ سگنلز جو ہولی اسپرٹ جب وہ مضبوط کرتا ہے، اور اس لیے پولس رسول نے کہا باطنی انسان روح، اس کے روح کے وسیلے سے کیا کرو، اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ کتنے؟ بہت ہی زوراور۔ ہولی اسپرٹ وہ آپ کی باطنی انسانیت کو کیا کرے گا؟ بہت ہی زوراور بنا دے گا، اور آپ کے سگنلز اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے، آپ فوراً کنیکٹڈ ہوں گے، اور جو ہی آپ چرچ میں داخل ہوں گے اور جو ہی آپ اپنی دعایا جو ہے وہ کوٹری کے اندر جب آپ جائیں گے اور جو داخل ہونے ہی کی بات ہوگی آپ کنیکٹڈ ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔
Praise the Lord. आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि आपको होली स्पिरिट के बाबा के साथ मिलकर दुआ करने की कितनी जरूरत है। गलतियों का खत उसका 4 बाब उसकी 6 आयत में यूं लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप क्या करता है, वो पुकारता है अब्बा। हालेलुया, अब्बा वो पुकारता है। होली स्पिरिट जब आप जो है वो होली स्पिरिट के साथ मिलकर दुआ करेंगे तो क्या होगा? अब्बा, प्रेज द लॉर्ड, अब्बा। आप इस सब को प्रेयर करेंगे। हम बड़े खौफ की हालत के अंदर हैं, हम बड़े खौफ हरास का शिकार हैं, और हम जो है इस तौर पर उसके क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, हम कनेक्टेड नहीं उसके साथ, हम कम जो है सिग्नल हैं, और उसका सबब यह है कि हमारी अप्रोच होली स्पिरिट के साथ नहीं है, हमारी जो है फेलोशिप होली स्पिरिट के साथ नहीं है। और लास्ट में मैं शराकत की भी बात कर रहा था कि रूहुल कुदस की शराकत, ठीक है, जब हम यह खादम यह वो कलमात बरकत देते हैं, वो क्या कहते हैं? अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की शराकत, द फेलोशिप द होली स्पिरिट। जब आप फेलोशिप द होली स्पिरिट में आएंगे तो आप यहाँ प्रेयर के अंदर मजबूत हो जाएंगे, और आपको प्रेयर के अंदर आना होगा, तब आपका बातन, आपका इनर मैन मजबूत होने के काबिल होगा। एक्चुअली लोगों की और कलीसियों की और ईमानदारों की रूहानी जिंदगी वो मिजरेबल क्यों है, और वो क्यों जो है वो दुआ में जो है वो स्ट्रगल करते रहते हैं और नाकाम हो जाते हैं? इसका सबब ये है कि वो होली स्पिरिट के साथ दुआ करने में इंतहाई कमजोर है। जब तक आप ठीक प्रोटोकॉल के साथ जो है वो नहीं चलेंगे, ये आप इन चीजों को आपको लेना पड़ेगा। ये है जब इंटरनेट लैंग्वेजेस के अंदर आप बात करते हैं, ठीक प्रोटोकॉल्स को लेकर जब आप यह काम करेंगे, आप ठीक तौर पर आप जगह के ऊपर पहुंच सकते हैं। हमारे पास है ठीक प्रोटोकॉल्स नहीं है, हमारे लिए एक ही प्रोटोकॉल काफी है, होली स्पिरिट। हालेलुया। और इसके जरिए से आप खुदावंद के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप अंदाजा नहीं ये कर सकते कि किस तौर पर या न्यू टेस्टामेंट में या होली स्पिरिट में रहकर दुआ करने की ये वो बात की है। पर रसूल कहता है मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा। मैं रूह से भी क्या करूंगा? तो कोई आप ये देखिए कि वो स्पिरिट में दुआ करने की या वो जोर देता है, वो अक्ल से दुआ करने की भी बात करता है। प्रेयर इन स्पिरिट, जब आप प्रेयर इन स्पिरिट के अंदर आएंगे, आपके बातनी तौर पर आप मजबूत होंगे। पौलुस रसूल तो घुटने ही बाप के सामने इसलिए टेकता है कि खुदा का रूह क्या करे, उसके रूह से तुम बातनी इंसानियत में जोरावर हो जाए। आप इस बात को पकड़िए कि मैं बातनी इंसानियत को कैसे मैं वो जोरावर हो जाऊंगा। पौलुस कहता है उसके रूह से। ठीक है, किसके रूह से? उसके रूह से आप बातनी तौर पर मजबूत हो सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई शख्स बचना चाहते हैं इस जमीन पर, उसका बातन मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी शख्स का बातन जहाँ वो मजबूत नहीं है, वो बातनी इंसानियत में जहाँ वो कमजोर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो गुनाह करेगा, वो शक व शुबहात में पड़ा रहेगा, वो गलत ट्रैक पर चढ़ जाएगा, वो गलत डायरेक्शन का शिकार हो जाएगा, उसकी कोई सिमत नहीं होगी, वो बिदतों का शिकार होगा, वो बेचैन बेइत्मीनानी उसकी जिंदगी की रछाई रहेगी, और खौफ व हरास का वो शिकार होगा, वो मारा फिरता रहेगा, वो ठोकरे खाता रहेगा, और उसको जब मुतलिक चैन नहीं मिलेगा। अजीज बहनों भाइयों, यह अगर किसी शख्स ने बातनी तौर पर जब मजबूत होना चाहते हैं, एक कंसल्टेंट है, और वो कौन सा है? Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Holy Spirit. कहिए Praise the Lord. पाक रूह, आमीन। पाक रूह के साथ दुआ करने का जो है वो कोशिश किया करें। Sometime बल्कि ज़्यादातर जब मैं अपनी दुआ में जाता हूँ, मेरी बैठने ही की देर होती है, मैं कहता हूँ Holy Spirit come, और आप
जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो ऐसे दिल भर जाता है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और उसकी आहों की आवाज़ में सुन सकता हूँ और मैं उसको महसूस कर सकता हूँ कि वो किस स्वर पर जब वो दुआ कर रहा है। और मैं जब बुलंदियों तक पहुँच जाता हूँ, मैं महसूस करना शुरू करता हूँ कि मैं जो है खुदावंद के करीब आ रहा हूँ, मैं उसके तख्त के करीब होता चला जा रहा हूँ। और झूं झूं उसकी आवाज़ बुलंद होती है तो तू जो है हम जो है उसकी खुरपत को महसूस करना शुरू कर देता हूँ। आप ऐसा तजुर्बा करके तो देखिए, आमीन। और इसके लिए ज़रूरी ये होगा, पहले मैं बार बार इसके ऊपर जो है वो जोर दे रहा हूँ, जब तक कोई बातनी इंसानियत को जो है वो इस काबिल बना नहीं लेता तब तक मजबूत भी नहीं हो सकती है। जो पहला मैसेज मैंने सुनाया, ठीक है, वो मैं अपलोड करवाऊंगा मैं, कि वो आप ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको मालूम हो कि आप किस पर मजबूत हो सकते हैं। उस वक्त तक नहीं जब तक कोई यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का नजात दहिंदा नहीं मान लेता, वो मजबूत नहीं हो सकता। ये फाइनल है, ये फाइनल है। और फिर होली स्पिरिट आएगा और फिर वो इस काबिल करना शुरू करेगा कि आपको मजबूत से मजबूत तर करता चला जाए। आप बाइबल मुकद्दस में और न्यू टेस्टमेंट में स्पेशली यह प्रेयर रूम में दुआ करने के ऊपर जो है बड़ा जोर दिया गया है। यहूदा के खत उसके 20वीं आयत में भी इसका जिक्र आया है, मगर तुम में प्यारो अपने बाखतरी ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुदस में दुआ करके, किसमें? रूहुल कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजर रहो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रूहुल कुदस में दुआ कीजिए, यह जोर दिया गया है, एम्फसाइज किया गया है कि आप चाहे रूम में दुआ करें, होली स्पिरिट में प्रेयर करें। और जब आप होली स्पिरिट में प्रेयर करेंगे तो क्या होगा? आपका इनर मैन मजबूत होगा, आप जो है अपनी जिंदगी के अंदर जोश महसूस करेंगे। आमीन। आप जानते हैं कि जो होली स्पिरिट आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, आप वो क्या होंगे? दलेर होते चले जाएंगे। इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तुम्हें या वो गुलामी का रूह नहीं बख्शा गया, बल्कि दलेरी का, तरबियत का, मोहब्बत का रूह बख्शा गया है। आमीन। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो लोग जो है हमारे सारे जो है रसूल किसी वक्त में बड़े बुज़दिल थे या बड़े डरे हुए थे, लेकिन जब होली स्पिरिट का तजुर्बा उनको हासिल हुआ, वे ऐसे दलेर हुए तो वो फकीह फरीसी काहन जो है ये सरदार हैरान हो गए कि ये इनको इतना इल्म कहाँ से आ गया, इनको इतनी दलेरी कहाँ से आ गई। वो पतरस की दलेरी को देखकर हैरान हो गए कि ये पतरस जिसने मसीह का इनकार कर दिया, ये पतरस जो बंद या कोठरी के अंदर रहता था, इसको कितनी दलेरी आ गई है। ये दलेरी, ये जो है जोर इसके पास जो है होली स्पिरिट के जरिए से आया है। आमीन। तो आप अपनी दुआया जिंदगी को मजबूत कीजिए। ये फॉर्मल लाइफ जो है, प्रेयर लाइफ को अपनी जिंदगी के अंदर से खत्म करना होगा। आप क्लोज टू होली स्पिरिट हो, जब आप क्लोज टू होली स्पिरिट होंगे, होली स्पिरिट आपको जो है ये खुदा के तक के करीब आने की जो है वो तौफीक देगा, वो आपका पुश कर देगा और आप जो है उसके तक के पास चले जाएंगे। और जब तक आप होली स्पिरिट के साथ एक नहीं होते, आप खुदा के तक के सामने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो ही है कि वो जो है वो दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। आमीन। वो दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, और उस नीयत के तहत आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है खुदा के तख्त के सामने आ सकेंगे। इसलिए मैं आपको दावत देता हूं कि आप क्या करें? दुआ किया करें। आमीन। क्या किया करें? आप कितनी दुआ करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन पौलुस रसूल कहता है हर वक्त और हर तरह से दुआ किया करें। ये प्रेयर जो है वो आप प्रेयर स्पिरिट के अंदर हर वक्त रहा करें। लेकिन तो भी मैं कलीसिया के अंदर जो बताता हूं कि आप एक आम शख्स कम से कम आधा घंटा और एक खादिम 1 घंटे से ऊपर
कम से कम और जो है 2 घंटे तक या वो दुआ किया करे, ताकि जो है वो खुदावंद की हुजूरी का मजा चख सके, खुदावंद की हुजूरी का प्रैक्टिकली तौर पर तजर्बा हासिल कर सके। आमीन। तो चूंकि हम इस तरफ रजू नहीं करते, इसलिए हम बातनी इंसानियत में कमजोर रहते हैं, हम स्पिरिचुअली तौर पर मजबूत नहीं हो पाते हैं। ये एक रीजन है। अगर इस बात को हम अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी संजीदगी के साथ ले लेंगे, तो आप इस हफ्ता ये प्रैक्टिस कीजिए और फिर मुझे फोन कर दीजिएगा या है मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा कि मेरे साथ इस हफ्ते में क्या हुआ। आमीन। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको ये मौका देता हूँ। या आप जो है एक हफ्ता जो है वो होली स्पिरिट के साथ मिलकर दुआ करना शुरू करें, उसे दावत दें, लॉर्ड होली स्पिरिट कम एंड मेरा यहाँ प्रेयर पार्टनर हो, और वो तो रेडी रहता है, 24 आवर रेडी रहता है कि मैं किसी के साथ मिलकर आहें धरूं, और खुदा पाप जो है वो क्या करे, अपने पास किसे आने दे। आमीन। क्योंकि यीशु ने जो काम किया है, होली स्पिरिट को इसका दर्द है कि ये मजबूत रहे और अब इसकी हत्ते ना चढ़े। आमीन। मैं दाऊद की बाबत आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद की बाबत आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद हर वक्त और हर तरह से दुआ करता था, हर वक्त और हर तरह से दुआ करता रहता था। बहुत अच्छी उसकी पर्सनल जो है वो प्रेयर लाइफ थी। अगरचे वो बादशाह था, अगरचे वो बड़ा बिजी था, वो कहीं पर भी था और किसी भी हालत में क्यों नहीं था, वो दुआ करने से बाज नहीं आता। मैं 7 ज़बूरों का जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें वो अपनी दुआया जिंदगी दिखाता है। जब आप ज़बूर 4 पढ़ें, बस सुनिए, ज़बूर 4 पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि वो अपने दिन का इख्तिताम वो दुआ के साथ करता है। He prayed before ending the day। जब आप उसकी 6ठी आयत पढ़ते हैं, लिखा है, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावन फक्त तू ही मुझे मुतमईन रखता है। दुआ सोने के वक्त सोते में क्या कर रहा है, आपने दिन का एंड कहां पर कर रहा है, दुआ के साथ। जब आप ज़बूर 5 में आ जाएंगे, ज़बूर 4 में वो अपने दिन का इख्तिताम किससे करता है, दुआ के साथ। जब आप ज़बूर 5 में पढ़ें तो आप दिन का आगाज दुआ से करता है। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। आमीन। कोई आप देखिए ज़बूर 4 वो अपनी दुआ जो है अपने दिन का इख्तिताम किससे करता है, दुआ से। जब ज़बूर 5 में आए तो अपने दिन का आगाज किससे करता है, वो दुआ से। और जब वो अपनी जो है बड़ी मुश्किल हालत के अंदर आता है तो वो क्या करता है, शिकायत करता है, गिला करता है। नो, जब आप ज़बूर 6 में पढ़ें तो वो क्या करता है, कहता है, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पशमुर्दा हो गया हूं। आमीन। तो ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पशमुर्दा हो गया हूं। तो गया एंड दुआ, आगाज दुआ, मुश्किल के अंदर क्या है, वो दुआ। जब आप ज़बूर 7 पढ़े तो वो आपको मालूम होगा कि वो क्या करता है, अपने इंतहाई प्रेशर के अंदर, अपनी बड़ी मुसीबत के अंदर वो क्या करता है, दुआ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आप ये देखिए कि हालात उसकी जिंदगी में कैसे ही क्यों नहीं है, वो अपनी दुआया जिंदगी को तर्क नहीं करता है और उस वक्त दुआ करता है जब कोई उसके ऊपर हमला करता है। हाँ, ज़बूर 7 पे, ठीक है।
جب وہ اپنی مشکل حالت کے اندر ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعا. جب کوئی اس کے اوپر کوئی حملہ کرے تو دعا کرتا ہے. اور جب زبورات آپ پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کہ جو اس کی قدرت ہے اس کا شکر کرتا ہے. He prayed کہ وہ دعا کرتا ہے کہ تو نے جو ہے یہ عالیشان کام کیے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. جب زبورات میں پڑھتے ہیں آپ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی دعا زندگی کہاں کہاں پر آپ کو نظر آتی ہے. دعا اس کی اختتام دن کے اوپر، آغاز کے اوپر، ٹھیک ہے، مشکل کے اندر، حملے کے اوپر، اور پھر جو کچھ خدا نے کیا ہے وہ اس کا شکر کرتا ہے اور اس کی ستائش کرتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے. اور جب آپ زبور 9 پڑھیں تو وہ خوشی مناتا ہے. آمین. وہ دعا کرتا ہے اس خوشی کو جو اس نے بخشی ہے. پھر جب آپ زبور 10 پڑھیں گے تو وہ آپ جو ہے اپنی آئسولیشن کے اوپر، اپنی تنہائی میں جب اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کی ان باتوں سے، ان زبوروں سے، یہ تو چند ایک زبوروں کا ذکر ہے کہ وہ کن کن حالات میں اور کس کس طرح سے وہ دعا کرتا ہے. اگر آپ اس کے کلام پڑھنے کی بابت کبھی پڑھے یا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. وہ رات کے ہر پہر سے پہلے اٹھ جاتا تھا، وہ صبح اٹھتا تھا، وہ جن میں جو ہے وہ سال پر خداوند کی کیا کرتا ہے؟ وہ ستائش کرتا ہے. تو گویا آپ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد جو وہ کس طور پر جو ہے زندگی بسر کر رہا ہے. اس کی دعا طرز زندگی کو جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا. اور آپ پھر اس کی لائف کو دیکھیں گے کہ وہ کمزور کیوں نہیں پڑتا تھا، وہ کیوں جو ہے وہ گر نہیں جاتا تھا، وہ کیوں جو ہے وہ بالکل جو ہار نہیں جاتا تھا. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ دعا کرنے والا شخص تھا. آمین. اور ایک دن تو وہ بڑا ہی مشکل کے اندر آ گیا تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، جب اس کے بیوی بچے اور اس کے ساتھیوں کے بیوی بچے اور اس کا سارا مال اسباب لے کر عمالکی لے اڑے تھے، جب وہ سکلاس میں تھا تو وہ لوگ باہر گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو سب کچھ جو ہے وہ آگ میں جلا کٹا ہوا تھا تو ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور اس کے دوست اس کو مارنا ہے، اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے اور رو رو کر وہ پاگل ہو گئے تھے اور ان کے آنسو خشک ہو چکے تھے. اور اس دوران میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا. آمین. مشکل حالات کے اندر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ داؤد کیوں کوئی جنگ نہیں ہارا؟ اس کا سبب یہ ہے کیونکہ اس شخص نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو دعایا زندگی بنایا ہے. آمین. اپنی زندگی کو جو ہے وہ پریئرفل لائف بنایا ہے. آپ اپنی زندگی کو پریئر لائف بنائیے، پریئرفل لائف بنائیے. جب آپ پریئرفل لائف بنائیں گے تو آپ، جیسے میں نے داؤد کی چند ایک باتوں کو یا ان زبوروں کو پڑھا ہے، تو آپ اندازہ کریں گے کہ وہ ہر حالت میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دعا زندگی رکھتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھتا ہے. اس کا سبب یہ ہے وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی روح تفتیش میں رہتی ہے، تحقیق کو تفتیش کے اندر وہ رہتی ہے. اس کی روح، وہ کہتا ہے ایک جگہ کے اوپر یہ روح اس کی تحقیق و تفتیش کے اندر لگی ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کلام کے اوپر، وہ فیلوشپ کے اوپر، اور پھر اس کا دھیان کس کی طرف ہے؟ دعا کے اوپر. تو اس سبب سے داؤد ہر حالت میں سے نکل جاتا ہے. اگر کسی شخص نے اپنی ہر حالت میں سے ہر حالت میں قائم رہنا ہے، وہ بیماری کی ہے، وہ پریشانی کی ہے، وہ مصیبت کی ہے، وہ معاشی بدحالی ہے، وہ اقتصادی بدحالی ہے، یا وہ انوائرمنٹل جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہو چکا ہے، وہ کسی بھی حالت میں کیوں نہیں چلا گیا ہے، وہ نکل سکتا ہے. کیسے؟ جب اس کی باقی انسانیت مضبوط ہوگی، اور جب وہ کلام میں، جب وہ فیلوشپ میں، اور جب وہ دعا میں مضبوط ہوگا. آمین. اس سے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے کیا کیا کرو؟ روح میں دعا کیا کرو. پولس رسول بھی یہ دعا کرتا ہے کہ خدا کیا کرے؟ تمہیں یہ عنایت کرے کہ اس کے روح سے تم
अपनी बातरी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। और फिर पौलुस रसूल क्या कहता है, वो हमारी कमजोरी में हमारी क्या करता है, वो मदद करता है। मेरी ये दुआ है कि आप दुआया मर्द और खतून बन जाए। मेरी ये दुआ है कि आपकी जिंदगी का प्रेयर पार्टनर वो होली स्पिरिट हो जाए। इसके जरिए से आप क्या कर सकेंगे, आप अपनी बातनी इंसानियत को बहुत ही जोरावर कर सकेंगे। खुदा आप सबको बंद कर देंगे और अगली दफा हम एक नई सीरीज को सुनेंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, आज की सारी बरकत के लिए इसमें शुरू। थैंक यू लॉर्ड। उसका आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करता हूँ कि तू भला है, तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तूने हम पर रहम किया, तूने हम पर फजल किया, तूने हम पर मेहरबानी की। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने बेटे यीशु मसीह के खून के बायस हमें निजात मिली, हमें रहाई मिली और ऐ खुदावंद खुदा हमें नई इंसानियत मिल गई जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती चली जाती है। हम तो शुक्र करते हैं कि तेरे पाक रूह के वसीले से अगरचे हम ज़ाहिरी तौर पर हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिर होती जा रही है, लेकिन हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती चली जा रही है। इस प्रोसेस के लिए थोड़ा शुक्र करते हैं जो होली स्पिरिट के वसीले से हमें हासिल हुआ है। बख्श दे कि हम अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत करें ताकि खुदावंद खुदा हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई बनती चली जाए और आखिरकार हम तेरी मानद बन जाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। कलीसिया के लिए, मुकद्दसों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अगर कोई कलीसिया में कमज़ोर है, बीमार है, परेशान है, मुसीबत ज़दा है, हम उसके लिए दुआ करते हैं खुदा तो उनको शिफा और रहाई और बरकत दे। इसके साथ ही खुदा मैं भाई इलियास के वालिद के लिए जो तेरे पास पहुँच गए, उनके सारे ख़ानदान के लिए तेरी तसल्ली और तेरे इत्मीनान को मांगता हूँ खुदा। तो अपने लोगों को बड़ी तसल्ली और इत्मीनान अता कर। उस बहन के लिए भी जो एकदम खुदा अनकॉन्शियस है, एकदम बहन इल्म को शिफा अता कर और अपनी बंदी को एकदम उठा खड़ा कर। और दीगर बहनों भाइयों को जो किसी भी सबब से बीमार परेशान है, खुदावंद तेरे नाम से, तेरी कुदरत से तेरे लोग शिफा और रहाई हासिल करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। रूहुल कुद्दूस जो है एक मुकम्मल शख्सियत है। जब हम ये जान जाते हैं तो फिर हम उसे अपना प्रेयर पार्टनर बनाते हैं, तो अपने दिन का आगाज़, अपने दिन का इख्तिताम हम उसी के साथ मिलकर अपने खुदावंद की हजूरी में दुआ करते हुए ख़त्म करते हैं। जब हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत हो जाता है तो हम अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में दुआओं के वसीला से फतह पाते हैं। हालेलुया। आज ज़बरदस्त कलाम के वसीला से जो हमने बरकत पाई है, ज़ोरदार तालियों से खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। जिस तरह हम रूह में दुआ करते हैं, इसी तरह रूह में प्रस्तिश भी हमें ज़रूर है कि हम करें। आए खुदावंद की हजूरी में रूह में प्रस्तिश करते हुए गाएंगे, जलाल 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 यसु तेरा है जलाल, खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू ले जलाल। इसी के साथ हम अपने हाथों को खुदावंद की हजूरी में बढ़ाएंगे। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू ले जलाल, शहंशाह मसीहा खातिर मुल्क कमाल, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल, जलाल 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 यीशु तेरा है
जलाल के लिए जो हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होता है। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदावन की हज़ूरी में हफ्ता के पहले दिन के लिए खुदावन का शुक्र अदा करेंगे। सारे गीतों रागनियों के लिए, साज बजाने वालों के लिए, आज के ज़िंदा कलाम के लिए, चंदा दहयकी के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं भाई परवेज़ से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सामने आए और खुदावन की हज़ूरी में खुदावन के नाम को जलाल देते हुए आज की सारी इबादत के लिए खुदावन का शुक्र अदा करें। हालेलुया। आज के सारे इबादत के लिए, आज के सारे दिन के लिए जो उसने हमें बख्शा, शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ को आज के इस मुबारक दिन के लिए करे यीशु, तूने हमें इकट्ठा किया और फिर खुदा हमने एक दूसरे को सलामत पाया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तू हमारी फिक्र करता है, हमें हर बीमारी हर मुसीबत से बचाए रखता है, सेहत तंदुरुस्ती बख्शता है। करे यीशु तू मेहरबान रहीम खुदा है। तूने करे खुदा अपने पाक बेटे के जरिए करे खुदा दुनिया में आकर उसने हमारे लिए अपनी जान दी, हमें बचाया, हमारे गुनाहों को माफ़ किया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और करे खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ सारी दुनिया के लिए करे खुदा सबकी सलामती के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए बैठता हूँ। सबको बैठता हूँ अपने हिफाजत वाले, अपने बरकत वाले, सलामती वाले हाथ के नीचे बैठता हूँ। सब पे अपनी निगाह कर बैठता हूँ। आज की सारी इबादत के लिए, आज के सारे कलाम के लिए बैठता हूँ जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में रखा। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। कलाम देने वाले के लिए बैठता हूँ, जिसके लिए बैठता हूँ मैं बरकत चाहता हूँ। कलाम कवायद के लिए बैठता हूँ, उनके लिए मैं बरकत चाहता हूँ, कि खानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ तेरे यीशु नाम से। और पैरफराम जिसने भी अपने हाथ को पैरफराम बढ़ाया, पैरफराम खबिया, चंदा दहयकी, जो भी नजराना पैरफराम तुझे पेश किया, उसको भी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। उन सबके लिए पैरफराम तेरी बरकत, तेरी शिफा चाहता हूँ। पैरफराम हमें और ज़्यादा पैरफराम अपने खुदावंद से दे। तू मेहरबान जिंदा सच्चा खुदा। और एक बार मैं फिर पैरफराम आपसे सारे दिन के लिए, सारी बरकत के लिए पैरफराम, सारे नाम के लिए, हर एक मेंबर के लिए बैठता हूँ, सारी दुनिया के लिए बैठता हूँ। तेरे नाम की और तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे जलाली यीशु नाम से खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाक़त शराकत हम सब के साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ होती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।